Hi students, நான் உங்கள் தேவி. Now we discuss about the application of trigonometry extra problems with solutions. Just I have to tell only one thing. In our application of trigonometry, definitely we must know about the what is the angle of elevation and angles of depression. This is our eye line. So the eye line நம்ம eye base பண்ணி horizontal ஒரு line நம்ம draw பண்றோம் அப்படின்னா that is called as a line of sight. Above the horizontal line we get angle of elevation. Below the horizontal line we get angle of depression. Suppose if you see the upward, it create angle of elevation. If you see the downward, it create the angle of depression. Okay, so in this case we have to discuss about the more problems here. These sums are not in your textbook. This is extra sums. Okay, the first sums in figure. A tower AB is 20 meter high and BC, its shadow on the ground, is 20 meter long. Find the sun's altitude. We know the altitude means height, but here this mentioned is the angle. So first AB oda எனக்கு height வந்து பாத்தீங்கன்னா 20 meter. So we then have AB is 20 meter. Shadow on the ground. Shadow on the ground. நிழல் நம்மளோட கிரவுண்ட் லெவலில் நிழல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20 into root 3 meter. So here we apply 20 into root 3 meter. They need the angle. So theta எனக்கு தேவை. So we have opposite side and adjacent side. So we apply tan theta. Tan theta is opposite side divided by adjacent side. So we apply what is opposite, what is adjacent. 20 cancel. Here we have 1 by root 3. We know in tan table 1 by root 3 we have tan 30 degree. So the theta is 30 degree. So we write the sun's altitude is 30 degree. Okay. The second sum is a pole casts the shadow of length 20 into root 3 meter on the ground when the sun's elevation is 60 degree and find the height of the pole. So from this information first we have to draw the sum. Okay. A pole means kambam. Pole casts a shadow of length. Shadow nale nilal pa. Nilal it makes in a ground. Okay, so 20 root 3 meter. 20 root 3 meter here. Sun's elevation is 60 degree. So the angle is 60 degree. And what is the height of the pole? So we consider that is the h. So here also we need opposite side, but they gave adjacent side. So we apply tan theta. Tan theta is equal to opposite by adjacent. So instead of theta, you apply 60 degree because given angle is 60 degree. Tan 60 degree is equal to h by 20 into root 3. Instead of tan 60, you apply the value root 3 is equal to h by 20 into root 3. So now it is in the form of division. Division, it will be going to multiplication. So 20 into root 3 into root 3. Root 3, we get 3. 20 into 3, 60 meter. This is our required answer. The third sum in figure, AB is 6 meter high pole. Listen everyone, AB is full length, they gave 6 meter. And CD is a ladder inclined and the angle of 60 degree. So you must CD is the ladder. So you have to draw the one ladder. It makes 60 degree to the horizontal. Okay, so the ladder makes a 60 degree with the base, reach up to a point D. So D வரைக்கும் எனக்கு நீங்க ladder நீங்க draw பண்ணிருக்கணும். Next AD is 2.54 meter. So AD is 2.54 meter. When find the length of the ladder. So you need the length of the ladder. So you have to consider that is the X. Okay. So listen, already they gave total length 6 meter. And the extra they gave AD is equal to 2.54 meter. But they doesn't give about BD. So we have to find the BD total length minus this given length. So 6 minus 2.54 we get 3.46. This is our required length. So now we have opposite side and we need hypotenuse. So we apply sin theta is equal to opposite by hypotenuse. In this sum we get x is equal to 4 meter. Okay. Next question. The angle of elevation of the top of the tower
point on the ground 50 meter away from the foot of the tower is 45 degree. So ஒரு tower, the tower they doesn't know about the height, so h னு consider பண்ணிக்கிறோம். Here the angle is 45 degree and then base வந்து எனக்கு 50 meter. So we apply tan theta, tan 45 is equal to opposite by adjacent. So we get 1 is equal to h by 50, 1 into 50, 50. So height of the tower is 50 meter. Okay. Next is sum. If the height of a vertical pole, ஒரு vertical pole இருக்கு, the vertical pole ஓட height √3 times the length of the shadow on the ground. So என்னன்னே சொல்லல, ஒரு vertical pole ஓட height √3 times of the length of the shadow on the ground. அப்ப length of shadow first we have to consider x. அப்ப இது x னு consider பண்ணோம்னா height h is means equal to √3 times means multiply which one x அப்படி நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். இது எக்ஸ்ன்னு கன்சிடர் பண்ணனால தான் எனக்கு இந்த ஆன்சர் வருது. சரிங்களா? ஸோ இதை நம்மளுடைய பிக்சரில் நான் பிளாட் பண்ணிட்டு we need an angle. ஸோ tan theta அப்ளை பண்ணுறோம். tan theta means opposite by adjacent side. So x cancel. Here we have √3. So in our tan table we get the √3 at tan 60 degree. So our theta is 60 degree. Okay. Next is the angle of depression of a car parked on the road from the top of a 150 meter high tower is 30 degree. So 150 மீட்டருக்கு ஒரு எனக்கு என்ன இருக்கு ஹைட் டவர். இதுல இருந்து கார் பார்க் பண்றத மேல இருந்து பாக்குறாங்க. So they mention angle of depression. When they mention angle of depression, definitely you have to draw the line of sight. Okay, line of sight draw பண்ணிட்டு தான் நீங்க அந்த angle of depression நீங்க மென்ஷன் பண்ண போறீங்க. அப்ப 30 டிகிரி இருக்கும். The distance of the car, இந்த கார் இந்த டவர்ல இருந்து இந்த எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் சொல்லுங்க x. So we know alternate interior angles are equal. So this is 30, this is also 30. Okay, so இது 30ங்கனால இதுவும் எனக்கு 30. ஏன்னா எனக்கு z ஷேப் நம்ம சொல்லிக்கோமா, then equal name. அப்ப opposite by adjacent. So we have to use the tan theta formula. Okay. Next is sum. A ladder 50 meter long just reaches the top of the vertical wall. ஒரு vertical wall ஒரு ladder height 15 meter. 15 மீட்டர் எனக்கு வந்து இதை வந்து நம்ம வெர்டிக்கல் வால் மேக் பண்ணி நல்லா கவனிங்க, இட் மேக் 60 டிகிரி வித் வால். ஸோ எனக்கு கீழே சொல்லலை, இது இந்த வாலில் எனக்கு 60 டிகிரி மேக் பண்ணுது. அப்படி மேக் பண்ணுச்சுன்னா ஹைட் சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஹியர் என்னுடைய ஆங்கிள் அப்படிங்கறனால திஸ் இஸ் அவர் ஆப்போசிட் சைட், this is our adjacent side, this is our hypotenuse. So adjacentum hypotenusum பேசணுங்கறனால I take cos theta. Cos theta is equal to adjacent by hypotenuse. So theta க்கு பதிலா we put cos 60, adjacentங்கிறது h by hypotenuseங்கிறது 15. cos 60 ஓட வேல்யூ புட் அப் பண்ணோம்னா எனக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். சரிங்களா? Next question number 8 one. It's a very important question in this sum. Like we get more sums. Okay. If a 1.5 meter tall girl stand a distance of 3 meter from a lamppost. நல்லா கவனிங்க, அந்த கேர்ளோட ஹைட்டு 1.5 மீட்டர். இந்த கேர்ள் எங்க நிக்கிறாங்க அப்படின்னா இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த லேம்போஸ்ட் முன்னாடி வந்து நிக்கிறாங்க. ஸோ லேம்போஸ்ட் அவங்களோட கண்டிப்பா ஹைட்டா தான் இருக்கும். ஆமா தானே? இந்த கேட்ச் த ஷேடோ ஆஃப் லென்த், இங்க இருந்து எனக்கு என்ன விழுதுதான் ஷேடோனா நிழல். ஒன்னே நமக்கு முன்னாடி இருக்கும் இல்ல பின்னாடி இருக்கும், அது நம்மளுடைய வெயில் பொறுத்து. பட் இங்க லேம்ப் போஸ்ட்ல வரதுனால எனக்கு கம்பல்சரி நமக்கு பேக் சைட்ல இப்படி இருக்குமா. ஸோ இந்த நிழலோட இது எனக்கு 4.5 மீட்டர். ஆல்ரெடி தே கேவ் த 3 மீட்டர் டு கேர்ள் டு லேம்ப் போஸ்ட். கேர்ள் ஹைட்டு கொடுத்துருக்காங்க, ஹைட் ஆஃப் த லேம்ப் போஸ்ட் கேட்குறாங்க. ஸோ இதை ஒரு ட்ரையாங்கிளா நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறப்ப இது ஒரு ஸ்மால் ட்ரையாங்கிள், இது ஒரு பிக் ட்ரையாங்கிள். ஸோ ரெண்டு ட்ரையாங்கிளா நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னா we know the similar triangles category. Similar triangles category படி ரெண்டு எனக்கு சிமிலரா ட்ரையாங்கிள் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களோட கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸை நம்ம சேம் ரேஷியோல நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணதுன்னு சொல்லுவோமா. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த குட்டி ட்ரையாங்கிள் பேர் ஏபிஇ, பெரிய ட்ரையாங்கிள் ஏசிடி அப்படின்னு நம்ம பிரிச்சு, இப்போ குட்டி ட்ரையாங்கிள்னு எடுத்தீங்கன்னா ஏபின்னு வரும், பெரிய ட்ரையாங்கிள் எடுத்தீங்கன்னா ஏசின்னு வரும். திருப்பி சொல்றேன், இந்த ட்ரையாங்கிள்னா ஏபி, பெரிய ட்ரையாங்கிள்னா ஏசி.
அதே மாதிரி குட்டி ட்ரையாங்கிளுக்கு இபின்னு எடுத்தீங்கன்னா பெரிய ட்ரையாங்கிளுக்கு சிடின்னு எடுப்பீங்க. ஸோ அந்த வேல்யூலாம் புட்டப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு யூ வில் கெட் தி ஆன்சர். ஓகே, ஐ திங்க் இந்த சம்லாம் இன்னைக்கு நீங்கள் நிறைய டவுட் கேட்டிருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் தியரி பார்ட்டு. What type of triangles is used to calculate the height and distances? Already I told நம்ம height distance கண்டுபிடிக்க we use only the right triangle triangle. மற்ற எந்த இதுலையும் நம்ம கண்டுபிடிக்க மாட்டோம். சரிங்களா? When the height of the building and distances from the foot and the building is given, which trigonometric ratio is used to find the angle of elevation? எனக்கு பில்டிங்கோட ஹைட் இருக்கு அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. கொஸ்டின் எங்கே தான் கவனிக்கணும். ஹைட் கொடுத்துருக்காங்க, டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபுட் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ அட்ஜசன்ட் டு ஆப்போசிட் இருக்குங்கிறப்ப வி யூஸ் விச் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோ? tan theta. Next, angle of elevation and depression are usually measured by diverse clinometer or inclinometer. Mostly we have to say clinometer, okay, but you must know clinometer or inclinometer is used by angle of elevation and angle of depression. Next, the line drawn from the eye of the observer, it is called as the line of sight. Already we told line of sight க்கு மேல இருந்துச்சு அப்படின்னா அது angle of elevation, line of sight க்கு below இருந்துச்சு அப்படின்னா it is called angle of depression. And one more important question, which instrument is used in measuring the angle between the object and the eye of the observer? வெறும் angle of elevation, angle of depression சொன்னா you say clinometer. Okay, but இங்க distance between ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒரு ஐ அப்சர்வருக்கும் உள்ள ஆங்கிளை கண்டுபிடிங்க அப்படி சொன்னாங்கன்னா we use theodolite. Okay, theodolite, don't forget, just you have to recall. Okay, next, definitely what is the minimum number of measurements required to determine the heights or distance or angle of elevation? So whatever, suppose we have to find the unknown side of the triangle or unknown angle, definitely we need 2 minimum number of measurement. Okay, இன்னொன்று சொல்கிறேன், இது வந்து ஆக்சுவலி வந்து நம்ம அந்த தியோடோலைட்டு அப்படிலாம் சொன்னோம்ல, அந்த கிளைனோமீட்டரு, ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன், ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் எல்லாமே இஸ் அ பேஸ்டு ஆன் அவர் கிராவிட்டி டைரக்ஷன். நம்மளுடைய புவியீர்ப்பு விசைன்னு சொல்லுவாங்கல்லப்பா, அந்த புவியீர்ப்பு விசை அந்த கிராவிட்டியோட டைரக்ஷனை பொறுத்து தான் நம்மளுக்கு வந்து சொல்லுவாங்க. இப்போ நீங்கள் மேல் நோக்கி பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மேலே வந்து ஈர்க்கப்படுறீங்கன்னு அர்த்தம். அப்போ இட்ஸ் அ ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன். எனக்கு கீழ் நோக்கி பார்க்குறீங்கன்னா தட் இஸ் யுவர் ஃபோக்கஸ் ஆன் த below, so நீங்க angle of depression. so இது கூட கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. angle of elevation, angle of depression is based respect to your gravity's direction. Okay, next, ratio of the length of the rod. Listen everyone, suppose they gave 1:√3 in ratio. நீங்க ரேஷியோவை ஃப்ராக்ஷன் எழுதலாம். ஸோ டேரெக்டாகவே நீங்கள் இதை 1/√3 அப்படின்னு எழுதலாம். இல்லை மிஸ் தனித்தனியாக யார் 1 யார் √3 அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் யூ டேக் 1 is 1x, √3 is √3x அப்படின்னு நீங்கள் பிரிச்சுக்கலாம். பட் இந்த சம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு அது தேவையில்லை. நீங்கள் டேரெக்டாகவே 1/√3ன்னு வச்சுக்கலாம். ஆங்கிள் தான் எனக்கு தேவை. ஸோ 1/√3 tan 30க்கு வரும் அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக பார்த்துக்கலாம். சரிங்களா? சேம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் 17. I show the picture. If you have any doubt, you will ask to me. Question number 17. Same sum. Tower, distance, angle. Next, question number 18. 18, listen everyone. Here they gave A and B. எப்போவுமே நம்மளுக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க, நம்ம சம் ஈஸியாக போட்டுருவோம். இங்கே நம்மளுக்கு சம் கொடுக்காம AB அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லிசன், ஏவும் பியும் டிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்லி ஏ கிரேட்டர் தென் பின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஆமாம் தானே? அப்போ பியை விட எனக்கு ஏ பெருசு. அப்போ இந்த ஃபுல் லென்த் வி ஹாவ் டு டேக் அஸ் ஏ, த ஷார்ட் லென்த் வி ஹாவ் டு டேக் அஸ் பி. திருப்பி சொல்கிறேன், ஏன் இப்படி கன்சிடர் பண்ணுறோம்னா ஹியர் தே கேவ் த இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இதில் இருந்து ஆங்கிள்லாம் நீங்கள் புட்டப் பண்ணிடுவீங்க. ஹைட் ஆஃப் த டவர் தான் எனக்கு தேவை. ஸோ இதை ஹெச்ன்னு போட்டுக்குவீங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ட்ரையாங்கிள்லேருந்து வி கெட் வாட் ஹெச். நெக்ஸ்ட் பெரிய ட்ரையாங்கிள் வந்து எனக்கு ஒரு ஹெச் கிடைக்கும். ஸோ 2 ஹெச் அப்படி இருக்கிறனால 2 ஹெச்சையும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் இன்டூ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்
equal to right hand side into right hand side பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும். h into h squared √3 cancel a into b ab உனக்கு h தான் தேவை. இந்த squared இங்கிட்டு போனா ரூட்ல மாறும். that is ab. okay, listen carefully. If you have any doubt you will ask definitely. okay, next question number 19. angle of elevation of the top இதெல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க. ab distance நம்மள ab எல்லாம் போட்டுருவோம், அதெல்லாம் சொல்லிட்டாங்க. இந்த இடத்துல சர்க்கிள் பண்ணிருக்கேன் பாருங்களேன். இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன்ல இந்த ஆங்கிள் மேக் பண்றது காம்ப்ளிமெண்டரி. வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் காம்ப்ளிமெண்டரி? Complementary means sum of two angles we get 90, so that the angles is called as a complementary. Suppose we get 180, that is called as a supplementary. okay, so இது வந்து complementary அப்படின்னு சொல்றனால ஒரு ஆங்கிளை தீட்டான்னு கன்சிடர் பண்றோம், இன்னொரு ஆங்கிள் 90 டிகிரி மைனஸ் தீட்டான்னு கன்சிடர் பண்றோம். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் தீட்டான்னு வச்சு இதுக்கு ஒரு சம் போடுறேன், 90 டிகிரி மைனஸ் தீட்டான்னு வைக்கிறேன். we know the complement angle, complementary பேஸ் பண்ணி நம்ம பார்த்துருப்போம். அப்ப நம்மளுக்கு அந்த நம்மளோட ட்ரிக்னாமெட்ரியில தேர்ட் எக்ஸசைஸ் நினைக்கிறேன், ஐ திங்க் செக் பண்ணிக்கோங்க. பட் tan 90 டிகிரி மைனஸ் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு காட் தீட்டா. மீதி எல்லாம் ஆப்போசிட் பை அட்ஜசன்ட் அப்படி வச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் we doesn't know about what is a, what is b, what is ab. we have only the angle, so we apply the angle only. okay, so இதுல 1 இது 2, so இந்த ரெண்டையும் நம்ம சேம் இன்டு பண்றோம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் இன்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட், ரைட் ஹேண்ட் சைட் இன்டு ரைட் ஹேண்ட் சைட் நான் பண்றோம் அப்படின்னா எனக்கு tan theta into cot theta is equal to ab by ab, ab by ab. so cot reciprocal of tan theta ன்னு எழுதலாம். ab into ab, ab square, a into b, ab. tan cancel 1. எனக்கு ab தான் தேவை, இந்த ஸ்கொயர் இங்க வந்துச்சுன்னா ரூட்ல மாறும். சரிங்களா? இதுக்கப்புறம் நான் சம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து பிக்சர்ஸ் நான் ஷோ பண்றேன். ஏதாவது டவுட்னா எனக்கு கேளுங்க, தெளிவா பாருங்க. இந்த கொஷின் ஆக்சுவலி டாப்ஸ் ஆஃப் டூ போல்ஸ், ரெண்டு கம்பம், ஒரு கம்பம் 20 மீட்டர், ஸோ திஸ் இஸ் 20 மீட்டர், another one is 14 மீட்டர். இட் இஸ் கனெக்டட் பை அ ஒயர். இப்போ இந்த ரெண்டு கம்பத்தையும் நம்ம ஜாயின் பண்றோம் பார்த்தீங்களா? இப்போ இந்த டாப் இருக்குல்ல ஏபி, இது வந்து எனக்கு என்னதான் ஒயர். ஸோ அப்போ நீங்க கண்டுபிடிக்க போறது அந்த ஒயர் என்னங்கிறது தான். திஸ் ஒயர் இட் மேக்ஸ் 30 டிகிரி வித் ஹாரிசாண்டல். ஸோ இதுக்கு நான் அழகாக ட்ரா பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ லென்த் ஆஃப் ஒயர் கண்டுபிடிங்க. ஃபுல் லென்த் 20, இது 14. இப்போ 20ல 14 போச்சுன்னா 6. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம சைன் தீட்டால அப்ளை பண்ணோம்னா எனக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். சரிங்களா? எஸ். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரம் அ லைட் ஹவுஸ் தி ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஆஃப் த டூ ஷிப்ஸ் ஆன் த ஆப்போசிட் சைட். இந்த வேர்டை ஏன் அண்டர்லைன் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா லைட் ஹவுஸ் நமக்கு நிறைய வந்துட்டு இருக்கு. நீ நல்லா என்ன கவனிக்கணும் அப்படின்னா ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்கா சேம் சைட்ல இருக்கா அப்படிங்கறத நீ செக் பண்ணிக்கணும். சேம் சைட்னா ரெண்டுமே பக்கத்துல இருக்கிறது, ஒரே டைரக்ஷன்ல ஒரே சைட்ல வருது. ஆப்போசிட் சைட்னா ஒன்னு இந்த சைட்னா ஒன்னு இந்த சைடு, இப்படி மாறி மாறி இருக்கிறது. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம இதுல வந்து டிப்ரெஷன்னா நம்ம லைன் ஆஃப் சைட் மார்க் பண்ணுவோம். மார்க் பண்ணி இந்த ஆங்கிள் சொல்லுவோம் ஹெச். இதுக்கப்புறம் இங்க 45, இதே மாதிரி இங்கே 45 வரும். இதை ஒரு ட்ரையாங்கிளா கன்சிடர் பண்ணி ஆன்சர் போடுவீங்க, இதை ஒரு ட்ரையாங்கிளா கன்சிடர் பண்ணி ஆன்சர் போடுவீங்க. எக்ஸையும் ஒய்யையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா நம்மளுடைய டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா அவ்வளவுதான். ஹெச் வி டோன்ட் நோ, ஸோ அதை ஹெச்னே வச்சுக்க வேண்டியதுதான். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, டவுட்னா கேளுங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஃபோமா கொஸ்டின். ஒரு கிளவுட வந்து மேல இருக்கு, இதோட ரிஃப்ளெக்ஷனை கீழே லேக்ல பாக்குறாங்க. அப்படி பாக்குறப்ப அந்த கிளவுடோட ஃபுல் ஹைட் என்ன வரும் அப்படின்னு. ஸோ பிக்சர் நான் போடுற தெளிவா பாருங்க. பிக்சர் கிளாரிட்டி ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க சம் ஈஸியா போட்டுடலாம். மேல பாருங்க கிளவுடு, கீழே பாருங்க அதோட ரிஃப்ளெக்ஷனு. அப்ப இந்த ஃபுல் டிஸ்டன்ஸ் தான் இந்த டிஸ்டன்ஸ். சரிங்களா மிஸ்? இது சின்னதா இருக்கே மிஸ், வாட் எவர். இப்ப நீங்க ஒரு 6 அடி இருக்கீங்க அப்படின்னா கீழே உங்களோட 6 அடி உயரம் வந்து காட்டும். பட் நம்மளுக்கு அதை காட்டுறப்ப சின்னதா இருக்கிற மாதிரி தோணுமே தவிர்த்து நம்ம ஹைட் கம்மி ஆயிடாதுல்ல, அந்த மாதிரி.
இதுக்கப்புறம் ரெண்டுமே எக்ஸ் எக்ஸ்ன்னு இருக்கும். ஸோ நம்ம வழக்கம் போல் ஈக்குவேட்டிங்